ஃப்ரெஞ்ச் கதைக்க கஷ்டமாக இருக்குன்னு யோசிக்கிறாக்களுக்கான வீடியோ தான் இது. நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற இந்த 50 வார்த்தைகள் இல்லாமல் நாங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் கதைக்கவே முடியாது. நீங்கள் கஷ்டம்னு நினைக்கிறாக்கள் இந்த 50 வார்த்தைகளை தெரிஞ்சு வச்சிருந்து அதுக்குரிய வாக்கியங்களை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா உங்களால் இலகுவாக ஃப்ரெஞ்ச் கதைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. என்னோட கூது ஃபான்ஸே படிக்க விருப்பம்னு சொல்லிச்சேன்னா என் மெயில் அட்ரஸுக்கு மெயில் அனுப்புங்க. டெல்ஃப் எக்ஸாமுக்கு உங்களை தயார்படுத்தணுமெண்டா கூடியும் என் மெயில் அட்ரஸுக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்புங்க. Une surprise, ஆச்சரியம். J'ai préparé une surprise pour ton anniversaire. J'ai préparé une surprise pour ton anniversaire. நான் உன் பிறந்த நாளுக்காக ஆச்சரியமான பரிசு ஒன்று தயார் பண்ணி வைத்துள்ளேன். Déjà vu, ஏற்கனவே பார்த்துள்ளேன். J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. இந்த மனிதரை நான் ஏற்கனவே எங்கேயோ பார்த்தது போல் உணர்கிறேன். Profiter, அனுபவித்தல். Il faut profiter du beau temps aujourd'hui. Il faut profiter du beau temps aujourd'hui. இன்று நல்ல காலநிலையை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். Gentil, அன்பாக. Elle est très gentille avec tout le monde. Elle est très gentille avec tout le monde. அவள் அனைவரிடமும் மிகவும் அன்பாக இருக்கிறாள். Raconter, கதை சொல்லுதல். Il aime raconter des histoires amusantes. Il aime raconter des histoires amusantes. அவன் சுவாரஸ்யமான கதைகளை சொல்ல விரும்புகிறான். Dépenser, செலவழித்தல். Je ne veux pas dépenser trop d'argent. Je ne veux pas dépenser trop d'argent. நான் அதிக பணம் செலவழிக்க விரும்பவில்லை. Content, மகிழ்ச்சியாக. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. உன்னை பார்த்ததில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். Pratique, பயனுள்ள. Cette application est très pratique pour organiser mes journées. Cette application est très pratique pour organiser mes journées. இந்த அப்ளிகேஷன் என் நாள்களை ஒழுங்குபடுத்த மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. Un endroit, ஒரு இடம். C'est un endroit magnifique pour se promener. C'est un endroit magnifique pour se promener. இது நடைப்பயிற்சிக்கு மிகவும் அழகான இடம். Comprendre, புரிந்து கொள்ளுதல். Je commence à comprendre la leçon. Je commence à comprendre la leçon. நான் பாடத்தை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளேன். Une habitude, ஒரு வழக்கம். Lire le soir est une bonne habitude. Lire le soir est une bonne habitude. மாலை நேரத்தில் வாசிப்பது ஒரு நல்ல பழக்கம். Améliorer, மேம்படுத்துதல். Je veux améliorer mon français. Je veux améliorer mon français. நான் என் பிரெஞ்சு மொழியை மேம்படுத்த விரும்புகிறேன். Une invitation, ஒரு அழைப்பு. J'ai reçu une invitation pour la fête. J'ai reçu une invitation pour la fête. நான் விருந்துக்கு ஒரு அழைப்பை பெற்றேன். Une erreur, ஒரு தவறு. J'ai fait une erreur dans mon exercice. J'ai fait une erreur dans mon exercice. நான் என் பயிற்சியில் ஒரு தவறு செய்தேன். Une impression, ஒரு சிந்தனை. J'ai l'impression qu'il n'est pas content aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'est pas content aujourd'hui. இன்று அவன் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது.
partager பகிர்ந்து கொள்ளுதல். J'aime partager mes idées avec mes amis. J'aime partager mes idées avec mes amis. நான் என் நண்பர்களுடன் என் யோசனைகளை பகிர விரும்புகிறேன். Réussir வெற்றி பெறுதல். Elle va réussir son examen. Elle va réussir son examen. அவள் தனது தேர்வில் வெற்றி பெறுவாள். S'ennuyer சலிப்பாக இருத்தல். Je m'ennuie quand je suis seul. Je m'ennuie quand je suis seul. நான் தனியாக இருக்கும்போது சலிப்பாக இருக்கும். Un conseil ஒரு ஆலோசனை. Il m'a donné un bon conseil. Il m'a donné un bon conseil. அவன் எனக்கு ஒரு நல்ல யோசனை கொடுத்தான். Prévoir திட்டமிடுதல். Nous devons prévoir notre voyage. Nous devons prévoir notre voyage. நாங்கள் எங்கள் பயணத்தை திட்டமிட வேண்டும். Un repas ஒரு உணவு. Ce repas est délicieux. Ce repas est délicieux. இந்த உணவு மிகவும் ருசியாக உள்ளது. Fatigué சோர்வு. Je suis fatigué après le travail. Je suis fatigué après le travail. வேலைக்கு பிறகு நான் சோர்வாக இருக்கிறேன். Inviter அழைத்தல். Je vais inviter mes amis ce week-end. Je vais inviter mes amis ce week-end. இந்த வார இறுதியில் நான் என் நண்பர்களை அழைப்பேன். Décider முடிவு செய்தல். Nous devons décider rapidement. Nous devons décider rapidement. நாங்கள் விரைவாக முடிவு செய்ய வேண்டும். Un souvenir ஒரு நினைவு. Ce voyage est un bon souvenir. Ce voyage est un bon souvenir. இந்த பயணம் ஒரு அழகான நினைவாகும். Une activité ஒரு செயற்பாடு. Le sport est une activité importante. Le sport est une activité importante. விளையாட்டு ஒரு முக்கிய செயல்பாடாகும். Découvrir கண்டுபிடித்தல். J'aime découvrir de nouveaux endroits. J'aime découvrir de nouveaux endroits. நான் புதிய இடங்களை கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன். Un problème ஒரு பிரச்சினை. J'ai un problème avec mon ordinateur. J'ai un problème avec mon ordinateur. என் கணனியில் ஒரு பிரச்சினை உள்ளது. Agréable இனிமையான. C'est une journée agréable. C'est une journée agréable. இது ஒரு இனிமையான நாள். Compliqué சிக்கலான. Il ne faut pas compliquer les choses. Il ne faut pas compliquer les choses. விடயங்களை சிக்கலாக்க வேண்டாம். Essayer முயற்சி செய்தல். Je vais essayer encore une fois. Je vais essayer encore une fois. நான் இன்னொரு முறை முயற்சிப்பேன். Une solution ஒரு தீர்வு. Nous avons trouvé une solution. Nous avons trouvé une solution. நாங்கள் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்தோம். Rester தங்கியிருத்தல். Je veux rester à la maison. Je veux rester à la maison. நான் வீட்டில் இருக்க விரும்புகிறேன். Changer மாற்றுதல். Je veux changer de travail. Je veux changer de travail. நான் வேலையை மாற்ற விரும்புகிறேன். Un rendez-vous ஒரு சந்திப்பு. J'ai un rendez-vous chez le médecin. J'ai un rendez-vous chez le médecin. எனக்கு மருத்துவரிடம் ஒரு சந்திப்பு உள்ளது. Une envie ஒரு ஆசை. J'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager. எனக்கு பயணம் செய்ய ஆசை உள்ளது. Réfléchir சிந்தித்தல். Je vais réfléchir avant de prendre une décision.
Je vais réfléchir avant de prendre une décision. ஒரு முடிவெடுக்கும் முன் நான் சிந்திப்பேன். Un projet, ஒரு திட்டம். Nous avons un projet intéressant. Nous avons un projet intéressant. எங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான திட்டம் உள்ளது. Préférer, விரும்புதல். Je préfère rester à la maison ce soir. Je préfère rester à la maison ce soir. இன்று மாலை நான் வீட்டில் இருக்க விரும்புகிறேன். S'occuper, கவனித்துக் கொள்ளுதல். Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois m'occuper de mes enfants. நான் என் குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும். Une question, ஒரு கேள்வி. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser. நான் கேட்பதற்கு ஒரு கேள்வி உண்டு. Important, முக்கியமான. C'est un sujet important. C'est un sujet important. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். Aider, உதவி செய்தல். Je veux t'aider. Je veux t'aider. நான் உனக்கு உதவ விரும்புகிறேன். S'amuser, மகிழ்ச்சியாக. Les enfants aiment s'amuser. Les enfants aiment s'amuser. குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக விளையாட விரும்புகிறார்கள். Facile, எளிதான. Cet exercice est facile. Cet exercice est facile. இந்த பயிற்சி எளிதானது. Un choix, ஒரு தேர்வு. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. நீ ஒரு தேர்வு செய்ய வேண்டும். Expliquer, விளக்குதல். Le professeur va expliquer la leçon. Le professeur va expliquer la leçon. ஆசிரியர் பாடத்தை விளக்குவார். Difficile, கடினமான. Cet exercice est difficile. Cet exercice est difficile. இந்த பயிற்சி கடினமானது. Une différence, ஒரு வேறுபாடு. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு வேறுபாடு உள்ளது. Exprimer, வெளிப்படுத்துதல். Il est important d'exprimer ses émotions. Il est important d'exprimer ses émotions. தன் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது முக்கியம். நான் இப்போ சொன்ன இந்த 50 சொற்கள்லையுமே நீங்கள் எத்தனை சொற்களை ஃப்ரெஞ்சு கதைக்கும் போது பயன்படுத்தியிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்டில் எழுதுங்க. இந்த 50 சொற்களும் அதுக்குரிய வாக்கியங்கள் எப்படி அமைக்கிறோன்னு சொல்லியும் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். நீங்கள் கஷ்டம் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்கிறது கஷ்டம், ஃப்ரெஞ்சில் எழுதுறது கஷ்டம்னு யோசிக்கிறாக்கள் கட்டாயமாக இந்த 50 சொற்களை தெரிஞ்சு வச்சிருந்து நீங்கள் அன்றாடம் பயிற்சி செய்து கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்சு மொழி ஒரு ஈஸியான மொழியாக இருக்கும். ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன், 100க்கும் மேற்பட்ட ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தைகளை எப்படி வேகமாக கற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லி. அந்த லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள்.